Today I'm Hussain Ahmad present in front of you. Which material should be used and how long it could be cooked? زنن یو کیلو آش پخوم دغم روبی ماچوله دا اوبه اوس په خوټېدو ده. Now is the number of spaghetti. It was the way of cooking the spaghetti. Dear friends of Daily Afghan Food YouTube channel, welcome. Today I'm Hussain Ahmad present in front of you. As always, we exhibited the daily food of Afghanistan. Today from this group, we are showing you how to cook the spaghetti. Which material should be used and how long it could be cooked. We will guide you for all those mentioned points which I told you. Watch the video till the end with Daily Afghan Food YouTube channel to know more about Afghani foods. Now we go to the description of spaghetti. What's the description of spaghetti? It's long, thin, cylindrical parts of pasta which is rich in carbohydrates. The benefits of spaghetti are gaining popularity worldwide due the rich in the vitamins, minerals, and etc. Maybe spaghetti is good meal in your food, and it have much more advantages. Now we go to the history of spaghetti. The first reference of pasta in history is from 5th century, which was cooked by boiling. Then it was made into long, thin forms in the West around 12th century. When spaghetti factories established around in the 19th century, spaghetti became famous all over Italy. Then it took place in the restaurants of United States. Spaghetti is the dietary source of carbohydrate, fiber, and important vitamins, minerals. Second, it's useful for stress and insomnia. It's remedy of common cold and influenza. It increases the energy and it have much more advantages. I don't tell it. Come on to learn from our chef. This gentleman is our chef, and we will learn from this gentle chef. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Khair saram په خیر راغلی یاستئ. خیر. Alhamdulillah. نن به آش پخو کنه؟ او ان شاء الله نن به آش پخو. خا د سې لنډه خلاصه کې راته یو چې آش به اول څنګه کو بیا څنګه کو. آش اول اوبه ایدو خو چې اوبه ښه جوشي یعنی خو ټیګام په اصطلاح بعد هغې نه بیا قرد پکې اچوو یو 15-16 دقیقې قرد وږدي قرد نه بعد دانیا نه بعد بیا ترمایده اوړه پکې اچول کېږي آش. Okay, now we will learn from this gentleman how to cook the spaghetti. Come on to learn from this gentleman. نن ان شاء الله آش پخو د آش د طریقې چل وخم تاسو ته. اول اوبم چې واچولو څونه اندازه 1 کیلو یا نیم کیلو په اندازه څونه چې اوبه واچوئ که نیم کیلو پخوئ که 1 کیلو هغه تاسو پوره ډی څونه چې اوبه واچوئ. زه نن 1 کیلو آش پخوم دغومره اوبه مې اچولی دا اوبه اوس په خوټېدو دی چې اوبه ښه جوش شو هغې نه بعد قرد به واچوو. اوس به قرد واچوو وګورئ تاسو دغه دی اوبه اوس په خوټېدو دی دغه دی قرد اوس ور اچوئ. دا قرد یو 20 ثانیو پورې یا یو 2 دقیقو پورې ږدو چې دا ښه اوبو کې حل شي ځکه کلک دی چې دا پاسته شي دې د خاطره. Okay, first of all we will add some water in the pot, and after that we will put some curd for 2 minutes or 3 minutes till the make soft. قرد هم دغه 1 دقیقه یا اله 1.5 دقیقه هم کېغوستو چې دا لږ پاسته شي. قرد انشاءالله په پاستېدو دی دا قرد په پاسته شو انشاءالله. قرد نه بعد دنیا چودې د خاطره خوشبو د خاطره هر چی شی بدون د دنیا نه خوشبودار تاسو ور زیاته کوی شي. مثلا بسم الله اوس دنیا چو
خوشبو د خاطره دنیا به لږ سمسو ومه چې ګډوډ شي دغسې لږ حل شي ښه صحیح دغسې یو 15 دقیقې یا یو 2 دقیقو پورې دا دړې به هم همدلته پرېږدو چې خوشبو یې لږ زیاته شي. After that we will put some parsley to for some smell. When we smell it, it will be very delicious. دڼیا مو ور اضافه کړه او 2 دقیقو دپاره مې پرېغوسته چې دا خوشبو یې شي که نه دا ترمیده اوړه اوس ور اضافه کوو دې د خاطر چې دا اوبه لږ کلک شي پام مثلا ټینګ شي دا اوبه ټول یو دم ور نه اچوو لکه خټه غوندې پاتې کېږي لږ اچوو او دغسې به حلوو لږ دغسې اچوو حلوو دغسې دا اوبو لږ ذره ټینګ شي د اوبو ټینګوالي له خاطره ترمیده اوړه اچوو نور څه فعالیت نه لري دا چې څونه وخت پې دې تېرېږي او څونه وخت ور اضافه کوې هغه هومره ټینګېږي دا څونه وخت چې تېرېږي هماغومره ټینګېږي چې مثال څوک نری خوښوي او څوک وایي چې لږ ذره ټینګ شي که غواړی نری خوښوي دونه په اور باندې به نه ږدې دوامداره مثال چې نیم ساعت ږدې 1 ساعت به یې کېږي چې ټینګ غواړي او که غواړي چې لږ نری شي نیم ساعت به کېږي که 1 ساعت ږدې نیم ساعت به ږدې او دا ترمیده اوړه یې لږ ذره به کموي چې نری غواړي. After that we add some bread flour. If you want to it will like a slide, we will free it for too much time. If you want to it will like a liquid, we will don't free it for too much time. And after that we will put some spaghetti. دا د ترمیده اوړه چې ور اضافه کړو 2 دقیقې وخت پوره شو دی وګوره اوبه ټینګ شوی اوبو د خاطره اضافه کړه اوبه ټینګ شو هغې نه بعد اوس آش اچوو د آش نوبت دی یعنې آخري د ټولو موادونو آش دی چې آش پکې واچوو چې آش هم آماده شي دغه اوس د آش نوبت دی اوس آش ور اضافه کوو. اوس دغه د آش مې ور اضافه کړو 1 دقیقه غوندې پرېږدم چې لږ ذره دام ځان پاسته کړي آش هم ځان پاسته کړي نور انشاءالله آش دغه د آماده دی. Okay, now is the number of spaghetti. We added the spaghetti. After that we free it for too much time so they make themselves very soft. دغه د آش هم 2 دقیقې پرېغوستو دغه د آش هم انشاءالله پاسته شو دا نو داسې ووایه چې خوراک ته نو آماده دی تیار دا دغه دا پاسته شوی ګورې دا یې د پخولو طریقه او څونه چې غواړې دونه دلته نه پاسته کېږي دا چې بل دیګي کې ږدمه هغې کې اوبه د اوبو په بخار نور هم دا پاسته کېږي یا نور هم خوړو ته آماده کېږي اوس دونه آماده نه ده چې هغه اوبو کې کېږدو بل دیګی کې ده هغه د اوبو په بخار دا نور هم خوړلو ته آماده کېږي دا مو د آش طریقه. It was the way of cooking the spaghetti and I wish you liked the video and I farewell with you. See you in the next video.